Devi translated. Amen. Praise Lord. Hallelujah. 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 सुबह हम लोग ने आराधना के बारे में सीखा है ना? ओके। आराधना हमें क्यों करना चाहिए? మనం ఆరాధన ఎందుకు చేయాలి? आराधना के कुछ वैज्ञानिक और साइंटिफिक कुछ रीजन है। ఆరాధన చేయడానికి ఏదైనా ఒక కారణం ఉన్నది. उसमें से एक रीजन बोलकर मैं वचन की ओर जाऊंगा। దానికోసం ఒక కారణం చెప్పి నేను వాక్యాలకు వెళ్తాను. कुछ साइंटिफिक रीजन जो विज्ञान उसको प्रूफ साइंस बताता है, विज्ञान उसको प्रूफ करके दिया है। ఏది సైన్స్ దాన్ని ప్రూఫ్ చేసి చెప్తుంది ఆ కారణం చెప్తాను. जब हम ताली बजाते हैं మనం ఎప్పుడు చప్పట్లు కొడతాం और हृदय से आराधना करते, किसी अननोन व्यक्ति को आराधना करते हैं, మన హృదయపూర్వకంగా ఎవరికి ఆరాధన చేస్తాం, వేరే వారికి ఆరాధన చేసినప్పుడు जिसको हम लोग ने देखा नहीं, ఎవరికి మనం చూడలేదు, हृदय में विश्वास करते हैं హృదయంలో విశ్వాసం और हृदय से उसको आराधना देते हैं, హృదయపూర్వకంగా మనం వాళ్ళకి ఆరాధన చేస్తాం. तब क्या होता है? అప్పుడు ఏంటవుతుంది? हमारा जो ब्लड फ्लो है ना, మన రక్తం ఫ్లో అవుతుంది కదా, वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होता है। అది బాగా రక్తం అంటే ప్రవహిస్తుంది. और जब रक्त अच्छे तरीके से फ्लो होता है రక్తం ఎప్పుడు బాగా ప్రవహిస్తుందో तो किसी भी प्रकार का बीमारी हमें छू नहीं सकता। అప్పుడు మనకి ఎటువంటి రోగం గట్ట రాదు. साइंस इस बात का प्रूफ देता है, प्रमाण ఇది देता है। సైంటిఫికల్ గా ప్రూఫ్ అయిన కారణం. आमीन। हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। सो आपको अगर किसी रोग से बचना है तो किसी प्रकार के रोग में नहीं पड़ना है तो మీకు ఒకవేళ ఏదైనా రోగం నుంచి విడుదల కావాలంటే, రోగంలో పడకూడదు అంటే हम प्रभु को आराधना करना है। మనం ప్రభుకి ఆరాధన చేయాలి. इसलिए तो भी हम लोग आराधना करना है, इसलिए तो भी हमें आराधना करना है। ఇందుకోసం మనం ఆరాధన చేయాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. कितने लोग रोग में पड़ना चाहते हैं? ఎంత మందికి రోగంలో పడడానికి ఇష్టం? कोई है क्या? कोई नहीं। हालेलुया। హల్లెలూయా. तो इसलिए जोरदार प्रभु को हम लोग आराधना करना, अपने तालियों को बजाते प्रभु को आराधना करना। एक समय अपने तालियों को बजाते हुए उस परमेश्वर को आराधना करना। हालेलुया। 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 रिबा बाबा। हालेलुया। मुझे अवसर दिए हुए प्रभु के दास को मैं धन्यवाद करता हूँ। నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దయ్య గారికి నేను వందనాలు చెప్తున్నాను. मुझे अभी भी याद है నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది, 2018 में यहाँ पे मैं आया था। 2018లో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. 2018 में आकर के बहुत सारे चेहरे को देख पाया, लेकिन कुछ चेहरे मुझे याद नहीं है। 2018లో వచ్చి నేను చాలా మొహాలు చూసాను కానీ నాకు ఇప్పుడు ఆ మొహాలు గుర్తేం లేదు. 2 ही चेहरे मुझे याद है, 2 మొహాలు మాత్రం నాకు जो గుర్తుంది. कि पास्टर सीएल जॉनी है పాస్టర్ సిఎల్ జాన్ और గారు, पास्टर अजीत जॉन है పాస్టర్ అజిత్ జాన్ గారు, मात्र। వాళ్ళిద్దరు మాత్రం గుర్తుంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आप सबको देख रखा है। నేను విశ్వాసిస్తాను ప్రభు మీ అందరికీ చూస్తున్నారని. हालेलुया। हालेलुया। హల్లెలూయా. और मुझे अच्छे अनुवादक भी मिले, इसलिए मैं प्रभु को उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। ట్రాన్స్లేట్ చేయడం మా దొరికారు, వాళ్ళకి కూడా వందనాలు చెప్తున్నాను. सारी महिमा परमेश्वर को मिलने पाए। మొత్తం మహిమ ఘనత దేవుడికే దొరకాలి. मैं अपना परिचय छोटे शब्दों में रखूंगा, उसके बाद वचन की ओर हम लोग जाएंगे। నేను కొంచెం సమయం చెప్తాను, దాని తర్వాత వాక్యంలోకి వెళ్తాం. मेरा नाम शिमोन है। నా పేరు సిమోను. मैं नागपुर महाराष्ट्र से आता हूँ। నేను నాగపూర్ మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చాను. मेरे एक पिता है, నాకు ఒక తండ్రి ఉన్నారు, एक ही माता है ఒక్క తల్లి और ఉన్నారు, एक ही बहन है। ఒక చెల్లి ఉన్నారు. हम मात्र 4 लोग ही है మేము నలుగురు మాత్రం ఉన్నాం. और परमेश्वर हमारे घर का और हमारे जीवन का चालक है। మా దేవుడైన ప్రభు నాకు నా కుటుంబానికి అధికారిగా ఉన్నారు. और पिछले 2 वर्ष से ICPF के साथ లాస్ట్ 2 సంవత్సరాల నుంచి ఐపీసీ సంఘంలో ICPF లో उसका फुल फॉर्म है इंटर कॉलेजिएट प्रेयर फेलोशिप। దాని ఫుల్ ఫామ్ इंटर कॉलेजिएट प्रेयर फेलोशिप పిల్లల మధ్యలో సువార్త. जवानों के बीच में हमारी सेवा चलता है। యవనస్తుల మధ్య సువార్త जो చేస్తున్నారు. कॉलेज में जाने वाले बच्चे उनके बीच में सेवा करते हैं। కాలేజ్ కి వెళ్తే ఉన్నారు కదా, ఆ యవనస్తుల మధ్య సువార్త చేస్తున్నారు. मैंने कहीं भी बाइबल कॉलेज नहीं किया, నేను ఎక్కడ కూడా బైబిల్ కాలేజ్ చేయలేదు. प्रभु ने ऐसे एक अगुवाई दिया, इस वजह से 2015 से कलीसिया के साथ में कलीसिया में रह करके कुछ सीखने के लिए प्रभु मदद करते हैं। దేవుడు చెప్పిన ప్రకారం 2015 నుంచి కాలేజ్ లో ఉండి ఆ పరిచర్య చేస్తున్నాను. और ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन बहुत ऊपर में है, हमेशा कहीं बार नीचे भी आया, कहीं बार ऐसे स्तर में भी रहा, कहीं बार ऐसे भी रहा।
దీన్ని బట్టి నా జీవితం పెద్దదన్నది కాదు, కిందకి పైకి ఉన్నదని కాదు, సమ్ టైమ్స్ అది కిందకి మధ్యకి పైకి అలాగే వెళ్తుంది. हालेलुया। मसीह जीवन ऐसा जीवन है, मसीह जीवन ऐसा जीवन है। మనుషుల జీవితం ఎలాంటి జీవితమే। हालेलुया। हमेशा एक जैसा नहीं रहता, మనం అందరం ఒకలాంటిది కాదు। वो हमेशा कभी दुख में जाता है, कभी सुख में जाता है। అందరి జీవితం ఒక్కొక్కసారి ఆనందంకి వెళ్తుంది, ఒక్కొక్కసారి దుఃఖంలో వెళ్తుంది। लेकिन उसके बिहाफ पे मैं एक वचन को आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। నేను దాని మధ్యలో ఒక వాక్యాన్ని చెప్తాను। यशायाह नबी की पुस्तक बुक ऑफ आइज़ाया, उसका 41वां पद, 41वां अध्याय 41, 41వ అధ్యాయం उसका 10वां पद, 10వ వచనం। భూదిగాంతముల నుండి నేను పట్టుకొని దాని కొలల నుండి పిలుచుకొనుచున్నవాడా, నీవు నీ దాసుడవనియు నేను నిన్ను ఉపేక్షింపక ఏర్పరచుకుంటుననియు నేను నీతో చెప్పి ఉన్నాను, నీకు తోడై ఉన్నాను, భయపడకుము, నేను నీ దేవుడినై ఉన్నాను, దిగులు పడకుము, నేను నిన్ను బలపరుతును। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तेलुगु आता ही नहीं, एक्चुअली समझ में नहीं आता, मुझे माफ करना, लेकिन मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। నాకు తెలుగు రాదు, అసలు అర్థం కాదు, కానీ క్షమించండి, నేను నేర్చుకోవడానికి ట్రై इस చేస్తాను। वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। ఈ వాక్యం కోసం దేవునికి స్తోత్రం एक क्षण के చెప్తాను। लिए अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। కొంచెంసేపు కళ్ళు మూసుకుంటే మనం ప్రార్థన చేద్దాం। स्वर्गीय पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर, आपका वचन दो धारी तलवार है, हमसे व्यवहार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं अपने जीवन को, कलीसिया के लोगों को, प्रभु ट्रांसलेट करने वाले बहन को भी आपके हाथ में देते हैं। परमेश्वर, आपके लहू की आड़ में सब व्यक्तियों को छुपा करके प्रार्थना करते हैं। जो तेरा वचन हमसे बातचीत करना चाहता है, हमसे बोलने पाए, व्यवहार करने पाए, सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस वचन के विरोध में उठने वाली हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता से, कलीसिया के साथ मिल करके खंडन करते हुए प्रार्थना करते हैं। अप्पा, हालेलुया। इस भवन के चारों ओर तेरे दूतों का पहरा लगाते हैं। परमेश्वर, प्रभु, मुझे तेरे क्रूस के पीछे छुपाता हो। परमेश्वर, आगे का प्रत्येक समय आपके हाथ में देकर के यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगता हूँ, सुनिए बदयास से ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। హల్లెలూయా। इस वचन को मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा। ఈ వాక్యాన్ని నేను హిందీలో మీకోసం చదువుతాను। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ఆమేన్। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम लोग, मैंने जैसे कहा, मसीह जीवन आनंद में जीवन नहीं है। నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, మనుషుల జీవితం ఎప్పుడు ఆనందకరమైన జీవితం కాదు। कभी कभी दुख है, ఎప్పుడెప్పుడు దుఃఖంలో ఉంటుంది, कभी सुख है, ఎప్పుడెప్పుడు సంతోషంగా और ఉంటుంది। इस प्रकार का एक जीवन होता है। ఇలాగే జీవితంలో అవుతూ ఉంటది। लेकिन प्रभु ने एक वाक्य कहा है, ఇలాగే ప్రభు ఒక వాక్యం చెప్పారు, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, ఎందుకంటే నేను నీకు తోడై ఉన్నాను, मैं तेरे संग हूँ। నేను నీకు తోడై ఉన్నాను। हम इस बात को भूल जाते हैं कई बार। మనం ఈ మాటకి ఎప్పుడెప్పుడు మర్చిపోతుంటాం। उसके पहले भी एक वाक्य, एक छोटा वर्स लिखा है, मत डर, मत डर, भय मत, దీని ముందుకు ఒక వర్డ్ రాయబడి ఉంది, భయపడకూడదు। हालेलुया। आमीन। लेकिन दूसरा एक उसके बाद के वर्ष में लिखा है, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। దాని తర్వాత రాయబడి ఉన్న వచనంలో ఎందుకు భయపడకూడదు అంటే నేను నీకు తోడై ఉన్నాను కాబట్టి। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज सुबह के समय इसी प्रकार से कहते हैं, प्रभु हमारे साथ है। ప్రభు మనకు చెప్తారు, ఈ సమయంలోని తల్లారి కూడా మీకు నాకు ఎప్పుడు కూడా దేవుడు తోడై ఉంటారని। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। అందుకే మనకి భయపడవలసిన అవసరం లేదు, దేవుడు మనకి తోడై ఉన్నారు। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार डर जाते हैं, మనం ఎప్పుడెప్పుడు భయపడిపోతాం, कोई चिंता को लेकर, कोई बातों को लेकर के हम लोग डर जाते हैं। కొన్ని కొన్ని విషయాలకు లేకి కొన్ని మాటలు వినిసి మనం భయపడిపోతాం। लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे कहते हैं, डरना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। కానీ దేవుడు చెప్తున్నారు మనకి, మీకు నాకు చెప్తున్నారు భయపడకూడదు, ఎందుకంటే దేవుడు మనకి తోడై और ఉన్నారు। हम पूरे बाइबल में देखते समय कई बार परमेश्वर ने इस प्रकार से वाक्य को कहा, मैं आपके साथ हूँ। మన బైబిల్లో కూడా చేస్తే, బైబిల్లో చాలా సార్లు రాయబడి ఉంది దేవుడు మనకి తోడై ఉన్నారని। डर मत करके कहा। భయపడకూడదని రాయబడి ఉన్నది। 365 से अधिक बार इस बाइबल में लिखा हुआ है, मत डर। 366 సార్లు బైబిల్లో
రాయబడి ఉన్నది భయపడకూడదు. हमारे कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? మన క్యాలెండర్ లో ఎన్ని రోజులు ఉన్నది? 365 दिन. हालेलुया. उतने बार అన్ని సార్లు परमेश्वर ने मुझसे कहा है దేవుడు మనతో చెప్తున్నారు, मत डर, భయపడకుడి, मत डर, భయపడకుడి, मत डर, భయపడకుడి, मत डर, భయపడకుడి, मत डर. భయపడకుడి. हालेलुया. क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ. ఎందుకంటే నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. हालेलुया. ये जो कथन कहा गया है, जो वाक्य कहा गया है, ఈ వాక్యం చెప్పబడి ఉన్నది. ये इजराइल को आश्वासन देने के लिए परमेश्वर का एक कथन है. ఏ ఇశ్రాయేలుకి చెప్పడానికి కోసం सांत्वना, सांत्वना, सांत्वना के एक वचन. ఇశ్రాయేలుకి ఆజ్ఞాపించడానికి ఉన్న ఒక వాక్యం చెప్పారు. हालेलुया. और नए नियम के इजरायली हम लोग हैं. కొత్త నిబంధనలకు వస్తే ఇశ్రాయేలు మనం. हालेलुया. कितने लोग विश्वास करते हैं? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? हम लोग इजरायली हैं. మనం కూడా ఇశ్రాయేలమే. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु वो इजरायली लोगों को नहीं, लेकिन आज मुझसे और आपसे कहते हैं అప్పుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి దేవుడు చెప్పింది మీకు कि నాకు मत కూడా डर, చెప్తాడు, భయపడకుడి, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ. ఎందుకంటే నేను మీకు తోడై ఉన్నాను. हालेलुया. हालेलुया. एक वाक्य की ओर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा. మరొక వాక్యం మనం చూద్దాం. जेनेसिस उत्पत्ति ఆదికాండం उसका 32वां अध्याय, उसका 32 32వ అధ్యాయం उसका 22 वचन से 22 से 22వ వచనం నుంచి చూద్దాం. ఆ రాత్రి అతడు లేచి తన ఇద్దరు భార్యలను, తన ఇద్దరు దాస్యులను, తన 11 మంది పిల్లలను తీసుకొని యాబోకు రేపు దాటిపోయేను. యాకోబు వారిని తీసుకొని ఆ ఏరు దాటించి తనకు కలిగిన దంతయు పంపివేశాను. बस. हालेलुया. हम यहाँ पे देखते समय याकूब के जीवन में एक अकेलापन को हम लोग देख सकते हैं. మనం ఈ వాక్యంలో చూడగలిగింది యాకోబు జీవితంలో ఒంటరిగా ఉన్న ఒక పరిస్థితి. मैं उसके पीछे के भाग को नहीं बोलना चाहता, నేను దాని వెనకతలను చెప్పడానికి क्योंकि ఇష్టపడను, आपको सब चीजें पता है. ఎందుకంటే మీకు దీనికోసం అంతా తెలుసు కాబట్టి. याकूब अपने पहलौठे के अधिकार को लेके भागा యాకోబు తన ముందు और लाबान के यहाँ पे, लाबान अपने मामा के. మామ దగ్గరికి వెళ్ళి పారిపోయాడు. हालेलुया. हालेलुया. और 20 वर्ष वहाँ पे काम किया. 20 वर्ष 20 years 20 సంవత్సరాలు అక్కడ పని చేశాడు, वहाँ पे काम किया. అక్కడ పని చేశాడు. लेकिन जब उसके मन में ऐसा इच्छा आया, मैं अपने देश, अपने जगह में, अपने भूमि पे वापस जाऊं, దాని యాకోబు హృదయంలో అనిపించింది తిరిగి తన దేశానికి, తిరిగి తన ఇంటికి వెళ్ళాలని. वो निकलने पे था, వాడు వెళ్ళడానికి ఉన్న ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. लेकिन उसके मन में भय भी था. కానీ వాడి మనసులో ఒక భయం ఉండేది. उसके मन में डर था. ఆ మనసులో ఒక భయం ఉండేది. क्या डर था? ఏంటి ఆ భయం? हालेलुया. अपने बड़े भाई एसाव का डर. తన అన్నయ్య అయిన ఏసావు కోసం ఉన్న ఒక భయం ఉన్నది. हालेलुया. कि मैं उसको लेकर के कुछ उसके अधिकार को लेकर के भागा हूँ, इसलिए वो मुझे मार डालेगा. ఎందుకంటే తన జ్యేష్ఠత్వం తీసుకొని నేను పారిపోయాను కాబట్టి నేను తిరిగి వెళ్తే తను నాకు చంపేస్తాడనేసి భయం ఉండేది. इस भय के साथ में ఈ భయంతోనే उसने यात्रा शुरू किया. తన ప్రయాణం స్టార్ట్ చేశాడు. और यात्रा करते करते ప్రయాణం చేస్తూ చేస్తూ यब्बोक नदी के तट पे आके रुक गया. యాకోబు నది దగ్గర వచ్చి ఆగిపోయాడు. हालेलुया. और वहाँ पे रहते समय అక్కడ ఉన్న సమయంలో वो अपने सारे परिवार को, अपने दोनों बीबियों को, अपने दासियों को और जितना उसका संपत्ति है सबको आगे भेज दिया. అక్కడ ఉన్నప్పుడు తనకున్న ఇద్దరు భార్యలు, ఇద్దరు పిల్లలు, అక్కడ తనకున్న మొత్తాన్ని ముందుగా పంపించారు. और वो वहाँ पे अकेला रह गया करके 24 वचन में लिखा है. తను అక్కడ ఒంటరిగా ఉన్నారని 22వ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంది. वो वहाँ पे अकेला रह गया. తను అక్కడ ఒంటరిగా ఉన్నారు. हमारे भय वाले स्थिति में, తన हमारे ముందు डर वाले स्थिति में మన భయపడి ఉన్న పరిస్థితిలో हम लोग कई बार अकेले रह जाते हैं. మనం కొన్ని సమయంలో ఒంటరిగా ఉంటాం. हालेलुया. हालेलुया. कोई हमें सहायता करने के लिए नहीं आता. ఎవరు కూడా మనకి సహాయం చేయడానికి రారు. और जब इस प्रकार की स्थिति आता है, ఎప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితి వస్తది हम लोग देख सकते हैं మనం చూడగలం. हमारे जो साथ में भी है మనం చూడగలం మనతో ఉన్నవారు కూడా वो भी हमें कई बार छोड़ के चले जाते हैं. వాళ్ళు కూడా మనకి ఎన్నిసార్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. हालेलुया. हमारे दुख की स्थिति में, మన దుఃఖం ఉన్న పరిస్థితిలో इसलिए कि एक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा, అందుకే ఒక మనిషి ఇలా చెప్తారు, हमारे अच्छे वक्त में कौन हमारे साथ है, మనం మంచి పరిస్థితుల్లో, మనకి బాగున్న పరిస్థితుల్లో మనకి ఎవరితో ఉంటారో మనతో, लेकिन वो समझ में नहीं आता कौन हमारे साथ में उस समय हमारा है. అప్పుడు మనకి అర్థం
అర్థం కాదు మనతో ఉన్నవారు ఎవరు మన వాళ్ళని. लेकिन जो दुख के घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहता है, ఎవరు మనకి దుఃఖం ఉన్న పరిస్థితిలో మనతో ఉంటారో वो ही सच्चा मित्र है। వాడు నిజమైన స్నేహితుడు. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारे साथ में हमेशा रहने वाला है। యేసయ్య మనతో నిత్యం ఉంటారు. మన परमेश्वर हमारे साथ समय हमेशा रहने वाला है। యేసు మనతో నిత్యం ఉంటారు. हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे याकूब अकेला रह गया। ఇక్కడ యాకోబు ఒంటరిగా ఉన్నాడు. अकेले रहते समय ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు वो प्रार्थना करना शुरू किया होगा। తను ప్రార్థన చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు और అనుకుంటా. प्रार्थना करते करते ప్రార్థన చేస్తూ చేస్తూ एक दूत वहां पे आया అక్కడ ఒక దేవదూత और వచ్చాడు. उससे मलयुद्ध भी किया। తనతో యుద్ధం కూడా చేశారు. हालेलुया, कुश्ती को लड़ा। కుస్తీ ఆడినట్టు యుద్ధం చేశారు. हालेलुया, పెనుగులు ఆడారు. हालेलुया। और वो सारे वचन को मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आप सब जानते हैं। मैं जल्द जो वचन मेरे मन में परमेश्वर ने दिया उसको बोलकर खत्म అవన్నీ करूँ। నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడను, కానీ అవన్నీ మీకు తెలుసు కాబట్టి దేవుడు ఏది వాక్యం చెప్పారో అది చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. तब उसने 26 वचन को पढ़ना, 25 वचन को 25 అధ్యాయం తాను అతని గెలవటకుండట చూచి తోడగూటి మీద అతనిని కొట్టెను. అప్పుడు అతడు ఆయనతో పెనుగులాడుట వలన యాకోబు తొడగూడ వాసిలనెను. 26 और 27 भी पढ़ दे। 26, 27। ఆయన తెల్లవారుచున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్మనగా అతడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే గాని నిన్ను పోనీయనెను. ఆయన నీ పేరేమని అడగగా అతడు యాకోబు అని చెప్పాను. అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోనూ మనుషులతోనూ పోరాడి గెలిచితివే గనుక ఇక మీదట నీ పేరు ఇశ్రాయేల్ గాని యాకోబు అనబడదని చెప్పాను. आमीन, हालेलुया। 27 वचन में लिखा हुआ है 27 అధ్యాయంలో ఎలా రాయబడి ఉన్నది? और उसने याकूब से पूछा తాను యాకోబుని అడిగారు, तेरा नाम क्या है? నీ పేరు ఏంటి? हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, ఎప్పుడు నేను ఈ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు क्या स्वर्गदूत को पता नहीं था याकूब का नाम याकूब है? దేవదూతకి తెలీదా యాకోబు పేరు యాకోబు అని? हालेलुया, क्या पता नहीं था? తెలీదా? దేవదూతకి తెలీదా యాకోబు పేరు యాకోబు అని? लेकिन क्यों स्वर्गदूत ने उससे पूछा? కానీ ఎందుకు దేవదూత తన పేరు అడిగారు? हालेलुया, क्यों पूछा? ఎందుకు అడిగారు? आशीर्वाद करने के लिए। भाई ने बताया ఆశీర్వాదించడానికి అని చెప్తున్నారు. हालेलुया, आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन कुछ प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया। కానీ ఎలాంటి కొన్ని याकूब का अर्थ क्या है? యాకోబుకున్న అర్థం ఏంటి? क्या अर्थ है? भगोड़ा, चोरी करके भागा हुआ, దొంగతనం చేసి धोखा పారిపోయిన, देने वाला। మోసం చేసిన వాడు. हालेलुया, हालेलुया। హల్లెలూయా. तो परम स्वर्गदूत ने पूछने के पीछे का कारण एक ही है, దేవదూత అడగడానికి ఉన్న కారణం ఒకటే. तू कौन है करके तू क्या जानता है तेरे बारे में? నువ్వు ఏంటని నువ్వేమనుకుంటున్నావని దేవుడికి అడుగుతున్నారు. నీ గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావని అడుగుతున్నారు. कई बार परमेश्वर मुझसे चाहते मैं क्या जानता हूँ मेरे बारे में। దేవుడు కొన్నిసార్లు మన నుంచి ఏంటి ఆన్సర్ వస్తుందని తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు. మనం ఏంటని మనం ఏం చెప్తాం. मैं हमेशा जवानों के बीच में सेवा करते समय నేను ప్రతిసారి యవనస్తుల మీద పరిచయం చేసినప్పుడు इस प्रकार से बोलता हूँ, ఇలా చెప్తాను. आपका व्यक्तिगत जीवन, మీ వ్యక్తిత్వ జీవితం आप अकेले మీరు ఒంటరిగా और परमेश्वर ही जानते हैं, మీరు ఒంటరిగా ఇంకా దేవుడికి మాత్రమే తెలుసు. और आपके माता पिता को भी नहीं पता। మీ అమ్మ నాన్నకి కూడా తెలియదు. हालेलुया, सही है ना? हालेलुया। आपका जीवन आपको ही पता है మీ జీవితం మీకు మాత్రమే తెలుసు, और परमेश्वर को पता है। అయితే దేవుడికి తెలుసు. हालेलुया। यहाँ पे स्वर्गदूत को पता था उसका जीवन कैसा है। ఎక్కడ దేవదూతకి తెలుసు తన జీవితం ఎలాంటిదని. उसके अकेलेपन में తన ఒంటరితనంలో जब अपने आप को उसने परमेश्वर के हाथ में दे दिया, తను ఎప్పుడు దేవుడికి उसकी అప్పగించాడు. प्रार्थना क्या है? తన ప్రార్థన ఏంటి? प्रभु तू मुझे जब तक आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। తన ప్రార్థన ఏంటి? నువ్వు ఎప్పటి వరకు నన్ను ఆశీర్వదిస్తావు అప్పటి వరకు నేను విడిచిపెట్టనని. कई बार हम लोग भी ऐसे लगे पड़े हैं प्रार्थना करने के लिए, మనం కూడా కొన్నిసార్లు ఎలాగే పట్టుకొని ఉంటాం ప్రార్థన కోసం. इसलिए तो आज आराधनालय में आए ना, అందుకే కదా ఈ రోజు మనం ఆరాధనకు इसलिए వచ్చాం. भवन में आए ना आशीष पाने के लिए। అందుకే కదా మనం ఆశీర్వాదం పొందుకోవడానికి కదా ఆరాధనకు వచ్చాం. हालेलुया, कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ఎప్పుడు దేవుడు మనకు ఆశీర్వాదిస్తాడు అంతవరకు నేను మిమ్మల్ని వదలను. लेकिन प्रभु चाहते हैं, కానీ ప్రభు అనుకుంటున్నారు आप क्या जानते हैं आपके बारे में, మీరు ఏం అనుకుంటున్నారు మీకోసం आप उससे कहे। మీరు అది చెప్పాలి
చెప్పాలని आप उसे कहें, మీరు అది చెప్పాలని आप उसे कहें। మీరు అది చెప్పాలని याकूब ने कहा, యాకోబు చెప్పారు मेरा नाम याकूब है। నా పేరు యాకోబు हालेलुया। హల్లెలూయా इसका अर्थ क्या है? దీని అర్థం ఏంటి उसने स्वीकार किया, తను అంగీకరించాడు मैं भगोड़ा हूँ, भाग गया हूँ, నేను పారిపోయిన వాడిని ఒప్పుకున్నాడు मैं అంగీకరించాడు चोरी करने वाला व्यक्ति हूँ, నేను దొంగతనం చేసిన వ్యక్తిని मैं धोखा देने वाला व्यक्ति నేను हूँ। మోసం చేసిన వ్యక్తిని इनडायरेक्टली उसने स्वीकार किया कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो सब चीजों को लेके भागा है। నేను తను పరోక్షంగా అంగీకరించిన అన్ని పట్టుకొని పారిపోయిన వ్యక్తి అని कई बार परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम स्वीकार करें। ప్రభు మన చాలా సార్లు మనం అనుకుంటాం మనం అంగీకరించాలని हम लोग कई बार चाहते हैं प्रभु मुझे आशीष दे दे, మనం అనుకుంటే ప్రభు మనకి प्रभु मुझे ఆశీర్వదించాలి चंगाई दे दे, ప్రభు మనకి అన్ని ఆశీర్వాదాలు प्रभु విడుదల मुझे ఇవ్వాలి ये दे दे वो दे दे। ప్రభు మనకి అదే ఇవ్వాలి ఇదే ఇవ్వాలి అని हम అనుకుంటాం बड़ी लिस्ट को लेके जाके प्रभु के सम्मुख में रखते हैं, మనం పెద్ద లిస్ట్ తీసుకెళ్లి దేవుడి పాదాల దగ్గర పెడతాం लेकिन प्रभु हमसे चाहते हैं కానీ ప్రభు మనతో ఏమనుకుంటున్నారు आप जो अंदर में है वो प्रभु के सामने स्वीकार करें। మన లోపల ఏంటో దాన్ని దేవుడి దగ్గర మనం అంగీకరించాలి స్వీకరించాలి हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार అందుకే మత్తయి సువార్తలో उसका 11 अध्याय 11వ అధ్యాయంలో उसका 28वां पद। తన 18వ వచనం యోహాను తినకయు త్రాగకయు వచ్చెను గనుక వీడు దెయ్యములు పట్టిన వాడని వారు అనుచున్నారు. आमीन, हालेलुया, హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా 11 का 28 मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। 11:18 మీకోసం హిందీలో చదువుతాను. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 11:28 ప్రయాసపడి భారం 28, మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, ఆమేన్. నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును. हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది సమస్త భారం మోస్తున్న జనములారా నా యొద్దకు రండి అని. दूसरे पड़ोसी के पास नहीं जाना। పక్క వాళ్ళ పొరుగింటి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళకూడదు. हालेलुया, हालेलुया। హల్లెలూయా और हम लोग कहाँ जाते हैं? మనం వచ్చేస్తాం पड़ोसी के पास में। మన పొరుగింటి దగ్గరికి వచ్చేస్తాం. हालेलुया, हालेलुया। याकूब कहाँ गया? యాకోబు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? परमेश्वर के पास। దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. हालेलुया। परमेश्वर मुझसे आपसे चाहते हैं हम परमेश्वर के पास में जाए, దేవుడు అనుకున్న దేవుడి దగ్గరికి మీరు నేను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలని. और जैसे आप है उसके सम्मुख प्रस्तुत हो जाए। మీరు దేవుడి దగ్గరికి ఎప్పుడు ప్రత్యక్షం అవుతారు उसमें వస్తారు. उसमें मेकअप करके जाने की आवश्यकता नहीं। అక్కడ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మేకప్ వేసుకొని వెళ్ళాల్సిన वो అవసరం లేదు. लैक में और क्या क्या क्रीम है वो लगा करके लिपा पोती करके जाने की आवश्यकता नहीं। లాక్మీ పాడ్స్ ఇలాంటి క్రీమ్స్ ఏం రాసుకొని వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. हालेलुया। आप जैसे हैं वैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। దేవుడి దగ్గరికి వస్తే చాలు. और जैसे आपके मन में है वो प्रार्थनाओं को प्रभु की उपस्थिति में रख दे। మీ మనసులో ఏముందో అది ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుడి దగ్గర ఉంచితే చాలు. प्रभु की उपस्थिति में जब आप ऐसे चीजों को रखते हैं तो దేవుడి సమక్షంలో ఎలాంటి ఒక వస్తువు ఎలాంటి పరిస్థితి అనేది దేవుడి దగ్గర ఉంచితే क्या होता है? ఏంటవుతుంది? हालेलुया। याकूब की पुस्तक जो हम लोग ने याकूब का भाग उत्पत्ति 32 अध्याय में पढ़ा, 32 22 ఆదికాండం 22 అధ్యాయంలో 32 అధ్యాయంలో చదవబడిన రీతిగా उसका 28वां वचन पढ़ना 28 28 అధ్యాయం అప్పుడు ఆయన 32-28 అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోనూ మనుషులతోనూ పోరాడి గెలిచితివి కనుక ఇక మీదట నీ పేరు ఇశ్రాయేల్ అని గాని యాకోబు అనబడదని చెప్పాను. हालेलुया। और उसने कहा तेरा नाम अब से याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। అప్పుడు దేవదూత తనకు చెప్పాడు ఎక్కడి నుంచి నీ పేరు యాకోబు కాదు కానీ ఇశ్రాయేల్ అనబడుతుందని. इसके पहले याकूब को याद करना, దీనికి ముందు యాకోబుకు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. याकूब अकेला रह गया, యాకోబు ఒంటరిగా ఉన్నాడు. दुख की घड़ी है, దుఃఖం ఉన్న పరిస్థితి ఉన్నది, डर की घड़ी है। భయం ఉన్న పరిస్థితి ఉన్నది. हालेलुया। लेकिन जैसा वो था परमेश्वर के हाथ में जब दे दिया, తను తాను ఎప్పుడు దేవుని అప్పగించాడో वो अकेला आया, తను ఒంటరిగా వచ్చాడు. परमेश्वर ने उसे एक बड़ी जाति बना करके भेज दिया। नहीं बाबा, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలుగా తనను చేశారు. हालेलुया, हालेलुया। अकेला आया, ఒంటరిగా వచ్చాడు. प्रभु ने जाति बनाकर भेजा। కానీ దేవుడు ఒక ఇశ్రాయేల్ ప్రజలుగా తను చేశారు. आप जैसे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, మీరు ఎలా ఉన్నారో అలా దేవునికి आप అప్పగించుకోండి. जैसे आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। మీరు ఎలా వచ్చారో అలా దేవునికి అప్పగించండి. प्रभु आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सर्वशक्तिमान है। దేవుడు మిమ్మల్ని వర్ధలింపు చేస్తాడు.
చేస్తారు. हालेलुया 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 हालेलुया. सो मैं 3 बातों को आपके सम्मुख में रखा. నేను 3 విషయాలు మీ మధ్యన ఉంచాను. अकेले रहने वाले, अकेला रहने के लिए हमेशा तैयार होना. ఒంటరిగా ఉండడానికి ఎల్లవాళ్ళు మీరు సిద్ధపడి ఉండాలి. और दूसरा परमेश्वर को बोलना है. రెండోది దేవుడికి చెప్పాలి. हालेलुया. హల్లెలూయా. परमेश्वर को जब बोलते हैं और 2 अनुग्रह हमारे जीवन में आता है. ఎప్పుడు దేవుడికి చెప్తావో మనకి 2 ఆశీర్వాదాలు మనకు వస్తాయి. 2 आशीर्वाद क्या है? 2 ఆశీర్వాదాలు मैंने ఏంటి? कहा जब आप अकेले जाते हैं నేను చెప్పాను మీరు ఎప్పుడు ఒంటరిగా వెళ్తారో और आपके दुख की घड़ी में మీ దుఃఖంగా ఉన్న పరిస్థితిలో जैसे आप परमेश्वर के हाथ में सौंपे जाते हैं, మీరు ఎప్పుడు దేవుడికి అప్పగిస్తారో वैसे नहीं, అలాగే परमेश्वर ने अलग करके आपको भेजते हैं, అలాగే దేవుడు మీకు వేరు చేసి పంపిస్తాడు. आशीर्वाद करके भेजते हैं, ఆశీర్వదించి పంపిస్తాడు. आशीष दे करके भेजते हैं. ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చి పంపిస్తాడు. हालेलुया हालेलुया. హల్లెలూయా. और एक अनुग्रह उसके जीवन में आया, ఇంకొక ఆశీర్వాదం తన జీవితంలో याकूब के जीवन में. యాకోబు జీవితంలో 33 अध्याय 33 चैप्टर में 33 అధ్యాయంలో वो हम लोग देखते समय उसके पत्नी को और बाकी लोगों को, पत्नियों को आगे भेज दिया. మనం చూసినప్పుడు తన భార్యలందరికీ ముందుగా वो పంపించాడు. अकेला वहां पे था, తను ఒంటరిగా అక్కడ ఉన్నాడు. बाकी लोग यात्रा करने के लिए चले गए. మిగతాలందరూ ప్రయాణిస్తున్నారు ముందుగా. लेकिन 33 अध्याय में आते समय కానీ 33 అధ్యాయంకి वहां पे వచ్చినప్పుడు लिखा हुआ है, అక్కడ ఎలా రాయబడి ఉంది? 33 अध्याय के 3 वचन में, थर्ड 3 అధ్యాయంలో 33 का 33 అధ్యాయంలో 3వ వాక్యం. తాను వారందరి ముందర వెళ్ళుచు తన సహోదరుని సమీపించే వరకు 7 మార్లు నేలను సాగిలపడెను. हालेलुया हालेलुया. वो पीछे था తన వెనక ఉండేవాడు लेकिन वो आगे हो गया. కానీ తను ముందు వచ్చాడు. ఇప్పుడు ముందు हालेलुया. वो पीछे था, తన వెనక ఉండేవాడు वो आगे हो गया. ఇప్పుడు ముందుకున్నారు. जब परमेश्वर से आप कुछ प्राप्त करते हैं ना, ఎప్పుడు యేసయ్య దేవుడి నుంచి ఏదైనా आप हो తీసుకుంటే सकता है आज पीछे है, అయ్యుండొచ్చు ఇప్పుడు మీరు వెనక్కి. लेकिन जब आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त करके जाते हैं, కానీ దేవుడి నుంచి ఏదైనా తీసుకుంటే वो प्रभु एक बल को देते हैं. దేవుడు ఒక బలాన్ని ఇచ్చి यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह यशायाह हाँ यशायाह यशायाह आइज़ाया आइज़ाया యెషయా हिंदी में आइज़ाया आइज़ाया 40 उसका 29 అధ్యాయంలో 29వ వచనం. సొమ్మసిల్లిన వారిని బలమిచ్చువాడు ఆయనే, శక్తిహీనులను బలాభివృద్ధి కలుగ చేయవాడు ఆయనే. हालेलुया हालेलुया. वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है. తను అలసిపోయిన వారికి బలం ఇస్తారు, బలహీనుల వారికి శక్తిని ఇస్తారు. हालेलुया हालेलुया. अब अपने बलहीन अपने बातों को परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो తన ఉన్న పరిస్థితి తన మాటలని దేవుడికి प्रभु అప్పగించినప్పుడు आपको शक्ति दे के आगे करते हैं, దేవుడు మీకు శక్తిని ఇచ్చి ముందుకు నడిపిస్తారు. आपको बल दे के आगे करते हैं. దేవుడు మీకు బలాన్ని ఇచ్చి ముందుకు నడిపిస్తారు. हालेलुया हालेलुया. और मैं यहाँ पे बंद करना चाहता हूँ. నేను ఇక్కడి నుంచి ముగించాలి. हालेलुया. अपनी आंखों को बंद करें, एक क्षण के लिए प्रार्थना करें. మన కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థన చేద్దాం. हालेलुया. ఆమేన్. धन्यवाद हो प्रभु जी. याकूब अकेला था. యాకోబు ఒంటరిగా ఉన్నాడు. मुझे नहीं पता हम में से कितने लोग अकेले हैं, నాకు తెలియదు మన మధ్యలో ఎంతమంది ఒంటరిగా ఉన్నారని. लेकिन उस अकेलेपन में కానీ తన ఒంటరితనంలో आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो మీరు దేవుడి దగ్గరికి వెళితే और प्रभु से कहते हैं जैसा आप है. మీరు దేవుడికి చెప్తే మీరు ఎలా ఉన్నారనేది. हालेलुया. హల్లెలూయా. अपने सारे बातों को प्रभु की उपस्थिति में रखते हैं तो మీరున్న మాటలు మీ అన్ని పరిస్థితులు దేవుడి దగ్గర చెప్పితే जो अनुग्रह याकूब के जीवन में आया वो प्रभु मेरे जीवन में, आपके जीवन में भी कर सकते हैं. ఎలాగ యాకోబు జీవితంలో దేవుడు ఎలాంటి కార్యం చేశారో మీ జీవితంలో నా జీవితంలో దేవుడు చేస్తారు. क्या अनुग्रह था? ఏది చేశారు? वो अकेला होके रह गया, తను ఒంటరిగా ఉన్నాడు, डर के साथ रह गया, భయపడుతూ ఉండేవాడు, भय के साथ रह गया. భయపడుతూ ఉండేవాడు. हालेलुया हालेलुया. 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 लेकिन परमेश्वर ने उसके अकेले अनुभव को मल्टीप्लाई कर दिया, बढ़ा दिया, కానీ తన ఒంటరి ఉన్న పరిస్థితిలో దేవుడు తనకి గొప్ప జనంగా చేశాడు, विस्तारित कर दिया. తను విస్తరింప చేశాడు. वो अकेला आके रह गया था, తను ఒంటరి వచ్చి लेकिन ఉండిపోయాడు. परमेश्वर ने उसे एक कम्युनिटी, एक समाज बना करके, एक राज्य बना करके भेज दिया. కానీ దేవుడు తన పెద్ద रिबा, రాజ్యంగా, फलाटी, గొప్ప జనంగా చేసి हालेलुया. పంపించాడు. ఆమేన్, ఆమేన్. हालेलुया हालेलुया. दूसरा अनुग्रह उसके जीवन में क्या हुआ? రెండు ఆశీర్వాదాలు దేవుడు తన
తన वो కీర్తించాడు. पीछे था, తన వెనకుండేవాడు. उसके जीवन में भय रहते समय पीछे था, తనకి భయంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో వెనకుండేవాడు. लेकिन प्रभु से आशीर्वाद लेकर के దేవుడి నుంచి ఆశీర్వాదం తీసుకొని वो भागते भागते आगे आ गया। తను పరిగెడుతూ ముందుకు వచ్చాడు. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु हमसे यही चाहते हैं, తన ప్రియ సహోదరులారా, దేవుడు हमारे మనల్ని చేరుకుంటున్నాడు. हमारे अकेलेपन में, మన ఒంటరితనంలో हमारे जब कोई हमारे साथ नहीं है, ఎవరు కూడా మనతో లేని పరిస్థితిలో, हमारी परिस्थितियों में మన పరిస్థితిలో परमेश्वर के हाथ में सौंपे जाए మన పరిస్థితులని దేవుడి చేతులు అప్పగిస్తే और प्रभु से कहे, प्रभु ये बातें मेरे जीवन से घटित हो रहा है। దేవుడికి మనం చెప్తే, దేవుడు నా పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదని किसी दूसरे को ना कहे, వేరే వారికి ఎవరికి చెప్పకూడదు. प्रभु से कहे। దేవుడితో మాత్రం जब చెప్పాలి. आप प्रभु से कहना शुरू करते हैं, ఎప్పుడు మీరు దేవుడితో చెప్పడం प्रभु आपको ప్రారంభిస్తారో आशीष देते हैं। దేవుడు అప్పుడు మీకు ఆశీర్వదిస్తాడు. प्रभु आशीष ही नहीं देते, आपको पीछे से आगे भी करते हैं। దేవుడు ఆశీర్వదించడం మాత్రం కాదు, వెనక నుంచి ముందుకు మిమ్మల్ని నడిపిస్తారు. इसलिए वचन में लिखा हुआ है, ఎందుకు వాక్యంలో ఎలా जो రాయబడింది? पीछे थे वो सामने हो गए। వెనకున్నవాడు ముందుకు వచ్చాడని. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। याकूब के जीवन में अकेले की दशा रहते समय యాకోబు జీవితంలో ఒంటరిగా ఉన్న పరిస్థితిలో वो कह सकता है, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। తను చెప్పుండొచ్చు, एक बार यीशु ने भी इस प्रकार से कहा, ఒకసారి యేసే కూడా ఇలా చెప్పారు. क्रूस पे रहते समय, సిలువలో ఉన్న టైంలో, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। నా దేవా ఎందుకు నన్ను విడిచిపెడతావని. हालेलुया। హల్లెలూయా. कई बार हम लोग भी इस प्रकार से प्रार्थनाओं को करते हैं, చాలా సార్లు మనం కూడా ఇలాగ ప్రార్థన చేస్తాం. लेकिन जैसा यशायाह नबी की पुस्तक में हम लोग ने पढ़ा है, ఎలా మన ఆదికాండంలో చదివాము, हमेशा प्रभु हमारे साथ रहते हैं, ఎల్లప్పుడూ దేవుడు మనతో తోడే ఉన్నారు. प्रभु हमारे साथ रहते हैं। ఎల్లప్పుడూ దేవుడు మనకి తోడే ఉన్నాడు. वो इमैनुएल है। తను ఇమ్మానుయేలు దేవుడు. हालेलुया। जो परमेश्वर अब्राहम के साथ था, ఏ దేవుడు అబ్రహాముతో తోడే ఉన్నారో वो हमारे साथ भी है। తను మనతో కూడా ఉన్నారు. हालेलुया। हालेलुया। हमारे दुख की घड़ी में, మన దుఃఖం ఉన్న हमारे పరిస్థితిలో, कष्ट की घड़ी में మన కష్టాలున్న वो పరిస్థితిలో परमेश्वर हमारे साथ है। దేవుడు మనతో ఉన్నారు. हालेलुया। ఆమేన్. స్తోత్రం. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, పరలోకన తండ్రి మీకు వందనాలు इस చెల్లిస్తున్నాను. वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। ఈ వాక్యం ద్వారా, మీ వాక్యం వల్ల మీకు प्रभु ये వందనాలు वचन చెల్లిస్తున్నాను. आपका है, ఈ వాక్యం మీదే సార్. आपके वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर, మీ వాక్యాలు ఎలా రాయబడి ఉన్నది, आपका वचन क्रिया किए बिना वापस नहीं लौटता। మీ వాక్యంలో రాయబడినట్టుగా అది మా జీవితంలో జరగకుండా ఉండదు సార్. प्रभु इस कलीसिया के भीतर हमारे जीवनों में దేవుడు చెప్పిన ఈ సంఘంలో ఉన్న రీతిగా अपनी क्रिया को आप कीजिए परमेश्वर, మీ క్రియలు మా సంఘంలో अपने చేయాలి సార్. काम को हमारे जीवन में कीजिए, सब प्रार्थना మీ करते हैं। క్రియలు మా జీవితంలో జరగాలి సార్. प्रभु याकूब की तरह अगर हमारा जीवन आज हो गया है तो, యాకోబు ఉన్న రీతిగా మా జీవితంలో हम ఉన్నట్టుగా అయితే, अकेले हो गए हैं तो, మేము ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడైతే हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। మేము మీ ఎదుటకు వస్తున్నాం. हम अपने जीवन को जैसे है वैसे सौंप देते हैं। మేము ఎలా ఉన్నా అలా మా జీవితాన్ని మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం. हमारे गलतियों को आपके सम्मुख में स्वीकार करते हैं। మా తప్పులన్నీ మీ సమక్షంలో మేము అంగీకరిస్తున్నాం. आप हमें आशीष दीजिए। మీరు మాకు ఆశీర్వదించండి. प्रभु हमें पीछे से आगे लेके आइए। మీరు యేసయ్య మాకు వెనక నుంచి ముందుకు నడిపించండి. प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ప్రార్థన విన్నందుకు స్తోత్రం. सारी महिमा आपको मिलने पाए, మహిమ ఘనత మీకే यीशु के కలుగును. नाम से मांगते हैं, सुनिए बदया से ग्रहण कीजिए। యేసు నామములో आमीन, आमीन, आमीन।